Okay, good afternoon. We are starting our discussion today. Uh, Before going to our topic, we would like to review from the beginning of chapter 2 what we have studied. স্যার Yes, স্যার আমাদের যাদের প্রেজেন্টেশনটা বাকি ছিল ওটা আজকে নেওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ সময় দিব আমি সময় দিব। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, তোমরা রেডি থাকো। Strategic planning and the marketing process, it was the topic of this chapter. And from beginning we have studied what is formal planning and what benefits an organization can have from a structured formal planning. And then we studied the definition of strategic planning. Here it is said strategic planning is a process of developing and maintaining a strategic fit in between the organization's goals and its capabilities, and in the changing marketing opportunities and its changing marketing opportunities. There are actually 4 steps of strategic planning. 3 steps are in the corporate level and another one is functional level, business unit, product and market level, this one. So first step was defining company vision. Second, setting company objectives and goals. Third, designing the business portfolio. And fourth, planning, marketing, and other functional strategies. And then we studied what is actually mission. Mission is actually a statement. Mission statement is a statement of the organization's purpose. So we see mission as a statement. So where the organization's purpose is described. In our discussion, we gave actually examples and we discussed in detail about this. Characteristics of a good mission statement. These are the 6 characteristics. If these characteristics are present in a mission statement, then we call it an ideal one. Mission statement should be market oriented, it should be realistic, it should be specific, it should fit market environment, and it should have distinctive competencies, and mission statement must be motivating. Like we gave example of the mission statement of IBM and Microsoft. Designing business portfolio. So here in this part, we discussed what is business portfolio. We already have discussed them, right? আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। এই পার্টটা আমরা ডিসকাস করেছি। বিজনেস পোর্টফোলিও কি সেটা আমরা বলেছি। What is business portfolio? This is actually a collection of business and products that make up the company. এই পার্টে আমরা স্কয়ারের एग्जांपल দিয়েছিলাম, মনে আছে? জি স্যার। সেখানে আমরা স্কয়ারের বিজনেস গুলো দেখিয়েছি এবং এক একটা বিজনেসে আবার কিছু প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও আছে সেগুলো আমরা দেখেছি। In this part, actually, what a marketer should do, a marketer should analyze its current business portfolio, or a business or a company should analyze its current business portfolio or strategic business units. Company should decide which SBUs should receive more, less, or no investment, and company must develop growth strategies for adding new products or business to the portfolio.
Then we discussed this one. This is actually Boston Consultancy Group Matrix, BCG Matrix, যেখানে আমরা দুইটা ডাইমেনশনে মার্কেট গ্রোথ রেট এবং রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার, এখানে একদিকে রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার এখানে আমরা দেখাচ্ছি, একটা হচ্ছে হাই মার্কেট শেয়ার হতে পারে। জি স্যার এটাও পড়ানো হয়নি। হ্যাঁ, এই জন্য তো এটা ডিটেল ডিসকাস করছি। তো তাহলে এখানে এটাকে বলে বিসিজি ম্যাট্রিক্স। কি বলে এটাকে? এটাকে আমরা কি বলছি? স্যার মাত্র জয়েন করছি স্যার, প্রেজেন্ট দেওয়া হয়নি। স্যার আমারও স্যার, আমি প্রেজেন্ট দিতে পারি। আমিও স্যার, আমিও। আমরা তো প্রেজেন্ট নেই নাই এখনো, আমরা তো অ্যাটেন্ডেন্স এখনো নেইনি। তুমি কি করে অ্যাটেন্ডেন্স দিবা? আচ্ছা স্যার, আমি স্যার মনে করছিলাম স্যার নেওয়া হয়ে গেছে তাই। ঠিক আছে। বস্টন কনসালটেন্সি গ্রুপ ম্যাট্রিক্স এটা। এখানে দুইটা ডাইমেনশনে আমরা দেখছি, একটাতে হচ্ছে মার্কেট রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার আর একটা হচ্ছে মার্কেট গ্রোথ রেট। মার্কেট গ্রোথ রেট হচ্ছে কোনো একটা প্রোডাক্টের অথবা বিজনেসের মার্কেট ট্রেন্ড, যেটা কেমন, মানে হাউ ইট ইজ ডুইং, মানে দিস ক্যাটাগরি অফ প্রোডাক্ট, a particular category of product মার্কেটে কেমন করছে। ওকে, how a particular category of product is doing or how a particular business is doing in the business, in the market। তাহলে কোনো একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট অথবা বিজনেস মার্কেটে কেমন করছে, পারফরম্যান্স কি, সেটা। যেমন আমরা যদি বলি যে সোপ মার্কেট, সোপ যেটা টয়লেট সোপ, এটার মার্কেট গ্রোথ রেট কেমন, ঠিক আছে? এটা হাই হতে পারে অথবা লো হতে পারে, এটা ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করলে বোঝা যাবে এটা। আর আরেকটা হলো যে যেই কোম্পানি এই অ্যানালাইসিসটা করছে, এই ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করছে, সেই কোম্পানির টয়লেট সোপ কোনটা আছে। সাপোজ ইউনিলিভার এটা নিয়ে কাজ করছে, তাহলে ইউনিলিভারকে দেখতে হবে সোপ মার্কেটের কি অবস্থা, কেমন করছে সোপ মার্কেট একদিকে, আর আরেকদিকে দেখতে হবে তার যেই সোপ আছে সাপোজ লাক্স, সেটা কেমন করছে। ঠিক আছে, আমার কথা কি বুঝতে পারছো তোমরা? আরেকবার একটু কথা শোনা যায় না, ক্লিয়ারলি শোনা গেছে? কথা শোনা গেছে? জি স্যার। হ্যাঁ, আমরা বলছি, যখন বলি খেয়াল করে শুনবা। এটা হচ্ছে, আমি তো কয়েকবার করে বলি, একবার তো না। মার্কেট গ্রোথ রেট যেটা বলছে যে কোনো একটা টাইপ অফ প্রোডাক্ট, হ্যাঁ, সাপোজ আমি যদি বলি যে শ্যাম্পু, ঠিক আছে, শ্যাম্পু মার্কেট, তাহলে শ্যাম্পু মার্কেট এটার গ্রোথ রেট কেমন, এটা কি গ্রোথ রেট হাই নাকি লো, ঠিক আছে? শ্যাম্পু মানে সেলসটা কেমন, ঠিক আছে, মানুষ শ্যাম্পু কিনছে কিনা, এটা হচ্ছে একটা বিষয়। আর আরেকটা হচ্ছে যে যেই কোম্পানি এই ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে কাজ করবে তার কোন ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু আছে। হ্যাঁ, তাহলে মার্কেট গ্রোথ রেট যেটা, এটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ প্রোডাক্টের গ্রোথ রেট। আর মার্কেট শেয়ার যেটা, এটা হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার কোম্পানির ওই টাইপের প্রোডাক্টের পারফরমেন্স। ঠিক আছে, তাহলে একটা হচ্ছে মার্কেটের পারফরমেন্স কোনো একটা টাইপ অফ প্রোডাক্ট, আরেকদিকে হচ্ছে একটা কোম্পানি তার ওই প্রোডাক্ট টাইপের মধ্যে কোন ব্র্যান্ড আছে সেই ব্র্যান্ডের পারফরমেন্স। ঠিক আছে, তো আমরা যদি বলি যে ইউনিলিভারের কথা একটু আগে বলছিলাম, প্রথমে আমি সোপের এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, সাবান, টয়লেট সোপ, যে ওইটা মানুষ কেমন কিনে, হ্যাঁ, বাজারে সোপের পারফরমেন্স কেমন। আর আরেকটা হচ্ছে যদি ইউনিলিভার ওটা নিয়ে কাজ করে, তাহলে ইউনিলিভারের সোপ কোনটা আছে। ইউনিলিভারের সোপ তো অনেকগুলো আছে, একটা লাক্স আছে, তারপরে ডাভ আছে, তারপরে আবার লাইফবয় গোল্ড আছে, টয়লেট সোপ।
তো সেইভাবে ইউনিলিভার যখন অ্যানালাইসিসটা করবে তখন সে দেখবে একদিকে হচ্ছে সোপ মার্কেট গ্রো করছে কিনা, আরেকদিকে হচ্ছে তার লাক্সের পারফরমেন্স কেমন, তার ডাভের পারফরমেন্স কেমন, তার এর যেটা লাইফবয় গোল্ডের পারফরমেন্স কেমন, এটা সে দেখবে। হ্যাঁ, শ্যাম্পু মার্কেট হলে শ্যাম্পু মার্কেট কি গ্রো করছে কিনা, মানুষ কি শ্যাম্পু কেমন কেনে। আর এদিকে হচ্ছে আমি যে শ্যাম্পুটা বিক্রি করছি, সাপোজ আমি ইউনিলিভার, তাহলে আমি কি বিক্রি করছি, আমি সানসিল্ক বিক্রি করছি, তাহলে সানসিল্কের পারফরমেন্স কেমন আমি সেটা দেখব। বুঝতে পেরেছো? ইউনিভার্সিটি হলে আমি দেখব যে বিবিএ পড়ার ট্রেন্ডটা কিরকম, বিবিএ পড়ার ট্রেন্ড কি খুব হাই নাকি লো। হ্যাঁ, এটা আমি দেখব মার্কেটে কেমন ছেলে মেয়েরা বিবিএ পড়তে চায়, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 তে আমি দেখব যে এজ এ আইআইইউসি আমি যখন এটা অ্যানালাইসিস করছি আমার বিবিএ এর পারফরমেন্স কি। সাপোজ বাংলাদেশের মার্কেটে 100 জন বিবিএ পড়ে, তাহলে আইইউসি তে কতজন পড়ে, ওটা হচ্ছে রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার। বুঝতে পেরেছো? অন্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় আইইউসির বিবিএ এর পারফরমেন্স কেমন সেটা দেখবে হলো রিলেটিভ মার্কেট শেয়ারে। আর ওভারঅল বাংলাদেশে বিবিএ পড়তে চায় এরকম মানুষের মানে ট্রেন্ডটা কিরকম। তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, তো তাহলে আমরা যদি অ্যানালাইসিস করি, সাপোজ আমরা স্কয়ারের বিজনেস গুলো দেখছিলাম। তো স্কয়ারের বিজনেসের মধ্যে কি বিজনেস আছে, যেমন সাপোজ হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যালস এর কথা আমরা বলেছি। তো ফার্মাসিউটিক্যালস এটা একটা ম্যাচিউরড প্রোডাক্ট, ম্যাচিউরড বিজনেস, এবং এখানে যেটা হচ্ছে মার্কেট গ্রোথ রেট, ফার্মাসিউটিক্যালস এর গ্রোথ রেটও ভালো। তাহলে গ্রোথ রেট হচ্ছে হাই, সাপোজ গ্রোথ রেট হচ্ছে হাই, গ্রোথ রেট হচ্ছে হাই, এবং বাংলাদেশের মার্কেটে যখন ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট মানে ঔষধ যেগুলো মেডিসিন বা ড্রাগস যেগুলো বিক্রি হয় সেটা স্কয়ারের গুলা ভালোই বিক্রি হয়। ঠিক আছে, প্যারাসিটামল প্রচুর বিক্রি হয় এইচ অথবা এইচ প্লাস। ঠিক আছে, আর প্যারাসিটামল বলতে আমরা বুঝি হলো নাপা, যেটা হচ্ছে ভ্যাকসিন কোড প্রোডাক্ট, আর স্কয়ারের হচ্ছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল এইচ। তো তাহলে আমি যদি বলি যে হ্যাঁ এই স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস খুব ভালো করছে, তাহলে তার রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার হচ্ছে হাই, আর ওভারঅল ফার্মাসিউটিক্যালের মার্কেট হচ্ছে গ্রোথ গ্রোথ খুব ভালো। তাহলে স্কয়ার যখন এই অ্যানালাইসিসটা করতে যাচ্ছে তখন স্কয়ার বলবে যে আমার যে ফার্মাসিউটিক্যালস আছে এটা হচ্ছে স্টার ফার্মা, আমার ফার্মা বিজনেসটা হচ্ছে স্টার। তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, এরপরে যেমন স্কয়ারের আছে আরেকটা হচ্ছে টয়লেট্রিজ। টয়লেট্রিজ এর ব্র্যান্ড কি বলেছিলাম? মেরিল। ওকে, টয়লেট্রিজ। তো তাহলে টয়লেট্রিজ হচ্ছে স্কয়ারের আরেকটা বিজনেস। প্রথমটা হচ্ছে বলেছিলাম ফার্মা, তাইলে ফার্মাকে আমরা বললাম স্টার, আর এরপর আছে টয়লেট্রিজ। টয়লেট্রিজ কেমন, আমরা যদি বলি যে টয়লেট্রিজ হচ্ছে মার্কেট গ্রোথ রেট এটা হচ্ছে লো, সাপোজ লো, কিন্তু মার্কেটে যে টয়লেট্রিজ গুলা বিক্রি হয় তার মধ্যে এই প্রচুর মেরিল বিক্রি হয়। তো সেরকম যদি হয় তখন আমরা এটাকে বলতে পারি হলো ক্যাশ কাউ। অথবা অথবা যদি এমন হয় আমরা মনে করি যে টয়লেট্রিজ এর মার্কেট রেট হচ্ছে হাই, কিন্তু টয়লেট্রিজ যাই বিক্রি হয় সেগুলা স্কয়ারের কম, তাহলে কি হবে, গ্রোথ রেট হাই কিন্তু মার্কেট শেয়ার খুব ভালো না, সেরকম হলে টয়লেট্রিজ আসবে কোশ্চেন মার্কে। কোথায় আসবে? কোশ্চেন মার্কে। কোশ্চেন মার্কে, হ্যাঁ, গুড।
টয়লেট্রিজ। এরপরে সাপোজ স্কয়ারের আমরা মিডিয়ার কথা বলেছিলাম, মিডিয়া। মিডিয়া, তাহলে মিডিয়া একদিকে হচ্ছে যে মিডিয়া টিভি মিডিয়া, যেটা টেলিভিশন, সব মিডিয়া না, টেলিভিশন মিডিয়া। টেলিভিশন মিডিয়ার গ্রোথ রেট এটা এখন কম, এটা আমরা সবাই জানি। সোশ্যাল মিডিয়া রাইজ করছে, যে কারণে টেলিভিশন মিডিয়ার প্রতি মানুষের দর্শক ভিউয়ার যারা আছে তাদের আকর্ষণ অনেক কম। আবার টিভি মিডিয়া যেগুলা ভালো চলছে সেগুলোর মধ্যে কি মাছরাঙা খুব ভালো চলছে নাকি, কি মনে হয়? মাছরাঙার দর্শক অনেক বেশি। স্যার সময় টিভি বেশি দেখে। হ্যাঁ, সময় বেশি। তারপরে হচ্ছে তোমার ডিবিসি নিউজ আছে, তারপরে নিউজ 24 আছে, এটিএন আছে, এরকম কিছু চ্যানেল আছে যেগুলো খুবই ভালো চলছে। কিন্তু মাছরাঙা খুব ভালো চলছে, এটা কি আমরা শুনতে পাই? তোমাদের মধ্যে এখানে যারা আছো তাদের মধ্যে কয়জন মাছরাঙা টেলিভিশন দেখো? দেখি না স্যার। খুব বেশি হবে না। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার হচ্ছে মাছরাঙার কম, মানে স্কয়ারের যে মিডিয়া মাছরাঙা সেটার মার্কেট শেয়ার কম। আবার ওইদিকে টেলিভিশন দেখার ট্রেন্ডও কিন্তু মানুষের মধ্যে কমে যাচ্ছে। এখানে যারা আছো, আমি যদি প্রশ্ন করি যে এখানে কয়জন টেলিভিশন দেখো, সাপোজ আমার বাসাতে এই টেলিভিশন নাই, ঠিক আছে, তো আমার বাসায় টিভি নাই, এরকম তোমাদের বাসায় অনেকের হয়তো টিভি আছে কিন্তু টিভি দেখো না, কারণ কি ইউটিউব বা এটা ওটা যেগুলো আছে সোশ্যাল মিডিয়া, এগুলোতে সব ক্লিপস এখন অ্যাভেলেবল হয়ে যাচ্ছে। তো তাহলে মার্কেট গ্রোথ রেটও মিডিয়ার, টেলিভিশন মিডিয়ার কম। তাহলে এর মধ্যে আমরা দেখছি যে তাহলে মাছরাঙা যেটা, এটার মার্কেট শেয়ারও কম, আবার মার্কেট গ্রোথ রেটও হচ্ছে লো। তো সেই দিকে হলে তাহলে মাছরাঙাকে আমরা কোন সেগমেন্টে রাখতে পারি বলো? মাছরাঙা কোন সেগমেন্টে আসবে? ডগস। ডগস, হ্যাঁ। এটা আমাদের একটা অ্যাজাম্পশন, ঠিক আছে, এটা ইট মে নট বি ট্রু, এটা অ্যানালাইসিস করা ছাড়া বলা যাবে না। কিন্তু মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক যে ইনটিউশন দিয়েছেন, এটা দিয়েও মানুষ অনেক কিছু গেস করতে পারে, ঠিক আছে, অনেক কিছু গেস করতে পারে। যেমন ধরো তুমি এই যে মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলে যেটা স্কয়ারের, সেটার পারফরমেন্স দেখো, আবার ওইদিকে ভেজলিন যেটা আছে ওটার পারফরমেন্স দেখো মার্কেটে, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে তোমার এই টয়লেট্রিজ এর মধ্যে মেরিল সোপের পারফরমেন্স দেখো, আর লাক্সের পারফরমেন্স দেখো, ঠিক আছে। কয়জন মেরিল সাবান ইউজ করছে? মেরিল কিন্তু সাবান আছে, মার্কেটে পাওয়া যায়, কয়জন ওটা ইউজ করছে, আর কয়জন লাক্স ইউজ করছে? এটা তুমি একটু কম্পেয়ার করলেই বলতে পারবা, বুঝতে পারবা। তাহলে সেই হিসাবে আমরা টয়লেট্রিজকে এখানে কোশ্চেন মার্কের মধ্যে নিয়ে এসেছি, আর মিডিয়া হিসেবে মাছরাঙা এটাকে আমরা ডগসে নিয়ে এসেছি। আবার যদি আমরা বলি এখন সাপোজ তাদের আরেকটা হচ্ছে কনজিউমার গুডস। তো কনজিউমার গুডস ধরো এই যে রাধুনী যেটা আছে, রাধুনী তার পারফরমেন্স খুবই ভালো, তাহলে আমরা বলবো যে মার্কেট শেয়ার হচ্ছে কনজিউমার গুডস এর হাই। আবার আমরা এক্সাম্পলের খাতিরে যদি ধরে নেই যে কনজিউমার গুডস এর মার্কেট গ্রোথ রেট হচ্ছে কম সাপোজ, কিন্তু যতটুকুই বিক্রি হয় তার মধ্যে বেশি বিক্রি হয় হলো স্কয়ারের, ঠিক আছে, রাধুনী। তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারবো কোথায় আসবে বলো? মার্কেট গ্রোথ রেট যদি লো হয় আর মার্কেট শেয়ার যদি হাই হয়, তাহলে কোথায় আসবে? স্যার স্টার হবে রিলেটিভ মার্কেট। হ্যাঁ, মার্কেট শেয়ার যদি হাই হয় আর মার্কেট গ্রোথ রেট যদি লো হয়, তাহলে এটা কোথায় আসবে? এটা আসবে হলো এই ক্যাশ কাউয়ে। তাহলে আমরা এটাকে বলছি যে তার যে কনজিউমার গুডস আছে সিজি, এটা হচ্ছে ক্যাশ কাউ। আমরা এটা ফর এক্সাম্পল বললাম।
কিছু হয়তো ম্যাচ করতে পারে, কিছু ম্যাচ নাও করতে পারে, কিন্তু আমরা একটা অ্যাজাম্পশন থেকে একটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ঠিক আছে, তাহলে ফার্মা অথবা তার যে হেলথ কেয়ার আছে, হেলথ কেয়ারের কিন্তু মার্কেট ট্রেন্ড খুব ভালো। হসপিটাল এগুলোর রিকোয়ারমেন্ট, এই যে দেখো করোনার সময় হসপিটালে সিট পাওয়া যায় না মোটে, হ্যাঁ, এর আইসিইউ পাওয়া যায় না বা এর সিট পাওয়া যায় না। এখনো পর্যন্ত তোমার এনআইসিইউ যেগুলো আছে, নিউনেটালস যেগুলো একেবারে বাচ্চা নতুন নবজাতক, এদের জন্য যে আইসিইউ আছে সেগুলা, সেগুলোরও প্রচুর রিকোয়ারমেন্ট আছে। হসপিটাল দিয়েছে, ভালো কিছু ডাক্তার আছে, সার্ভিস মোটামুটি ভালো, সেগুলো চলছে না এমন কোনো খবর নাই, খুবই ভালো চলছে। তো তাহলে এই হেলথ কেয়ারের গ্রোথ রেট খুব ভালো। আবার হেলথ কেয়ারের মধ্যে স্কয়ার হসপিটালের পারফরমেন্স খুব ভালো, মার্কেট শেয়ার খুব ভালো। তো সেই দিক থেকে হলে হেলথ কেয়ার যেটা আছে স্কয়ার হসপিটাল, সেটাকে আমরা কোন সেগমেন্টে নিব? সেটাকে আমরা কোন কোন ইয়াতে চিন্তা করব? সেগমেন্ট মানে হচ্ছে ডিভিশন। হ্যাঁ, বলো কি হবে? স্যার স্যার স্টার্স হ্যাঁ, স্টার্স স্টার্স লিখেই দিয়েছি আমি এটা। তাহলে হেলথ কেয়ার এটাকে আমরা বলছি, এটা হচ্ছে স্টার। ফার্মা এটাকে বলছি স্টার। টয়লেট্রিজ এটাকে বলছি কোশ্চেন মার্ক। সিজি কনজিউমার গুডস এটাকে বলছি ক্যাশ কাউ। আর মাছরাঙা মিডিয়াকে বলেছি ডগস। ওকে, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের মোটামুটি ভাবে আমরা একটা কোম্পানির কয়েকটা বিজনেসকে এই এই ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে বসাই দেখার চেষ্টা করলাম যে কোনটার কি পারফরমেন্স। তাহলে স্টার যদি হয়, স্টার হওয়া মানে হচ্ছে হাই গ্রোথ হবে এবং হাই শেয়ার হবে, তার প্রফিট পটেনশিয়াল খুব হাই, প্রফিট হওয়ার পসিবিলিটি খুব ভালো। তারপরে হচ্ছে এটাতে হেভি ইনভেস্টমেন্ট দরকার হতে পারে, হ্যাঁ, গ্রো করার জন্য। তাহলে আমি ডিসিশন নিয়ে নিতে পারলাম যে হ্যাঁ, যেটা আমার স্টার হিসেবে আইডেন্টিফাই হয়েছে আমি সেখানে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট করব। ঠিক আছে, যেই ছেলে মেয়েটা লেখাপড়ায় খুবই ভালো, সেটা কোনো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অথবা মেডিকেল সায়েন্সে অথবা ভালো ইউনিভার্সিটিতে ভালো সাবজেক্টে সুযোগ পেয়েছে, তাকে আমি পড়াশোনা করাবো আমার যত কষ্টই হোক না কেন। ঠিক আছে, কারণ আমি জানি তার প্রফিট পটেনশিয়াল খুব, মানে তার পটেনশিয়াল সে খুব পটেনশিয়াল। আর যেই ছেলেটা দুইবার যে চেষ্টা করে ম্যাট্রিক পাস করেছে আর তিনবার চেষ্টা করে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে, তো তাকে, তার পেছনে আমি আর কি খরচ করব বলো? তাহলে সে হচ্ছে যে অনেকটা ডগস। আর যেটা হচ্ছে তোমার ম্যাট্রিকের খুব ভালো রেজাল্ট নাই, ইন্টারমিডিয়েটে কোন রকম পাস করছে, তো তাহলে সেটা কোশ্চেন মার্ক। সেখানে ইনভেস্ট করলে তাকে কলেজে টলেজে কোথাও ভর্তি করাইলে হয়তো সে ভালো করতে পারে, এরকম চিন্তা ভাবনা হয়তো আছে। আর আরেকটা হচ্ছে যে যে অলরেডি পড়াশোনা করে তারপরে সে ম্যাচিউরড হয়ে এখন জব নিয়েছে, সেটা হচ্ছে ক্যাশ কাউ। সে এখন চাকরি করবে আর আমার আমার ফ্যামিলিতে কন্ট্রিবিউট করবে, এটা হচ্ছে ক্যাশ কাউ। ক্যাশ কাউ মানে হচ্ছে প্রডিউস ক্যাশ, সেটা হচ্ছে লো গ্রোথ এবং হাই শেয়ার, এস্টাবলিশড সাকসেসফুল এসবিইউ, এটাকে আমরা বলি ক্যাশ কাউ। তাহলে বোঝা গেছে? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে কোনটাতে কি ইনভেস্ট করতে হবে সেগুলোর ডিসিশনও নিয়ে নেওয়া যায় যদি আইডেন্টিফাই করা যায় যে কোনটা কোন কোন সেগমেন্টে আছে। এই যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা এতক্ষণ ডিসকাস করলাম, এটা বলছে যে এটা নিয়ে কাজ করাটা আসলে ডিফিকাল্ট এবং টাইম কনজিউমিং, অনেক সময় লাগে এটা এটা ঠিক করতে যে আসলে কোন এসবিওটা কোন সেগমেন্টে যাবে, কোন লেভেলে যাবে। তার লেভেলটা কি হবে, সে কি স্টার হবে নাকি ক্যাশ কাউ হবে নাকি কোশ্চেন মার্ক হবে? এই যে দেখো আমরা টয়লেট্রিজের ব্যাপারে কিন্তু ডিসিশন নিতে অনেকটা হিমশিম খেতে হয়েছে, যে স্কয়ার টয়লেট্রিজ এটা কি আসলে স্টার হবে নাকি এটা ক্যাশ কাউ হবে নাকি এটা কোশ্চেন মার্ক হবে।
ঠিক আছে, হয়তো আমরা যেটা বলছি যে কোশ্চেন মার্ক, সেটাতে কোশ্চেন মার্ক না হতে পারে, সেটা ক্যাশ কাউ হতে পারে। সো এবং এটা হচ্ছে কস্টলি টু ইমপ্লিমেন্ট, এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করাটাও কস্টলি, ব্যয় ব্যয় সাপেক্ষ বা খরচ খরচ আছে এগুলাতে। এগুলো খুব এক্সপার্ট দিয়ে করাতে হয়, এক্সপার্টের কনসালটেন্সি ফি লাগবে, তার সার্ভিস চার্জ লাগবে, সে করে দিবে না এটা। এরপর এগুলোর জন্য প্রচুর রিসার্চ করতে, মার্কেট ট্রেন্ড কিভাবে অ্যানালাইসিস করবা, বাংলাদেশের মার্কেটে কয়জন সাবান কেনে সেটা তুমি কি করে জানবা, ঠিক আছে। তাহলে বলছে ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন এসবিইউ, হ্যাঁ, কোম্পানির পক্ষ থেকে এসবিইউ ডিজাইন করাটাও ডিফিকাল্ট, এন্ড মেজার মার্কেট শেয়ার অথবা গ্রোথ, এগুলো ডিফিকাল্ট। মার্কেট শেয়ার, এই যে একটু আগে যেটা বললাম যে কয়জন সাবান কিনে তুমি কি করে বুঝবা, এবং যতজন কেনে তাদের মধ্যে তোমার কতজন লাক্স কেনে সেটা তুমি কি করে বুঝবা। তুমি হয়তো তোমার কোম্পানি চিন্তা করতে পারো তুমি কত কত ইউনিট লাক্স বিক্রি করো সেটা তুমি জানো, ঠিক আছে। তুমি যদি ইউনিলিভারের লোক হয়ে থাকো তাহলে তুমি জানো যে তোমার কত ইউনিট লাক্স বিক্রি হয়। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি বললাম যে 1 মিলিয়ন লাক্স বিক্রি হয়, 1 মিলিয়ন মানে কি 10 লাখ, ওকে ফাইন। তাহলে বাংলাদেশে কতজন সাবান কিনে এটা তুমি কি করে বুঝবা, এটা কি এটা কি 10 মিলিয়ন নাকি 20 মিলিয়ন নাকি 40 মিলিয়ন নাকি 100 মিলিয়ন। তাহলে তোমার যদি 10 মিলিয়ন লোক বা 1 কোটি লোক সাবান কিনে আর তোমার যদি লাক্স বিক্রি হয় 1 মিলিয়ন, তাহলে তোমার মার্কেট শেয়ার হচ্ছে 10%। 10% মার্কেট শেয়ার ইজ নট ব্যাড, কিন্তু তোমার যদি এটা হয়ে যায় ধরো সাপোজ 20 মিলিয়ন লোক সাবান কিনে, 20 মিলিয়ন, তো 20 মিলিয়ন হলে কি হবে তোমার 2 কোটি, তো সেখানের মধ্যে তোমার 1 মিলিয়ন কত হবে, 1 মিলিয়ন হচ্ছে 5%, বুঝো নাই? 20 এর মধ্যে 1 হচ্ছে 5%। তাহলে এইভাবে এটা যদি তোমার ইয়ে হয়, যদি 30 মিলিয়ন হয় 3 কোটি, তাহলে তোমার অবস্থা কি হবে। তো এই জন্য বলছে যে ইটস ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন এসবিইউ এন্ড ইটস ডিফিকাল্ট টু মেজার মার্কেট শেয়ার অর গ্রোথ। এরপরে হচ্ছে যে ঠিক আছে আমি বুঝলাম, অনেক কষ্ট করে আইডেন্টিফাই করলাম যে মার্কেটে 20 মিলিয়ন লোক সাবান কিনে, 20 মিলিয়ন মানে 2 কোটি। এখন এটার গ্রোথ রেট তুমি কি করে বের করবে, গ্রোথ কি হাই না লো এটা কি করে বুঝবা তুমি, ঠিক আছে। এটা করলে তোমাকে ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করতে হবে, কয়েক বছরের ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে, কয়েক বছরে কি দেখা গেল, মানুষের মধ্যে সাবান কেনার টেন্ডেন্সি বাড়ছে না কমছে। সো ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট, ফোকাস অন কারেন্ট বিজনেসেস বাট নট ফিউচার প্ল্যানিং। সো এটা শুধুমাত্র কারেন্ট বিজনেস যেগুলো আছে এগুলোকে অ্যানালাইসিস করে, ফিউচারে কি হবে সেটা অ্যানালাইসিস করে না। এগুলো সব হচ্ছে লিমিটেশন, আমরা যেগুলো বলছি এই ম্যাট্রিক্সের। ইট ক্যান লিড টু আনওয়াইজ এক্সপানশন অর ডাইভার্সিফিকেশন। সো এটা আমাকে যে আইডিয়া দিতে পারে সেটা থেকে আমি হয়তো একুরেট যদি আমার আইডিয়াটা না হয়, কারেক্ট যদি না হয়, তাহলে আমার আনওয়াইজ এক্সপানশন হতে পারে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, অথবা আমার ডাইভার্সিফিকেশন হতে, ডাইভার্সিফিকেশন মানে হচ্ছে নিউ বিজনেস, স্টার্টিং নিউ বিজনেস। ওকে, এখন আমরা দেখব যে কি করে আসলে নতুন বিজনেস মানে বিজনেসকে কি করে গ্রো করানো যেতে পারে, হ্যাঁ, হাউ উই ক্যান গ্রো অর এক্সপান্ড বিজনেস। তাহলে দেখো এখানে কয়েকটা কম্বিনেশন আছে, যেমন একটা কম্বিনেশন হচ্ছে এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট এক্সিস্টিং মার্কেটের একটা কম্বিনেশন, ঠিক আছে, নাম্বার 1। আরেকটা কম্বিনেশন আমরা দেখি এই এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট এবং নিউ মার্কেটের একটা কম্বিনেশন আছে এখানে, এই তাহলে এই কম্বিনেশনটাকে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে 2। আবার এক্সিস্টিং মার্কেট এবং নিউ প্রোডাক্টের আরেকটা কম্বিনেশন হতে পারে, এই কম্বিনেশনটাকে আমরা বলতে পারি 3।
আবার আরেকটা কম্বিনেশন হতে পারে নিউ মার্কেট এবং নিউ প্রোডাক্ট। এই কম্বিনেশনটাকে আমরা বলতে পারি 4। তাহলে দেখো 1 হচ্ছে এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট এক্সিস্টিং মার্কেট বা এক্সিস্টিং মার্কেট এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট। 2 হচ্ছে নিউ মার্কেট এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট। 3 হচ্ছে এক্সিস্টিং মার্কেট নিউ প্রোডাক্ট। আর 4 হচ্ছে নিউ মার্কেট নিউ প্রোডাক্ট। এখন আমরা দেখবো এই চারটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিস। এগুলো কি? এই চারটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিস। কিসের স্ট্র্যাটেজিস? এগুলাকে বলে গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি। কি স্ট্র্যাটেজি এগুলা? বলো। স্ট্র্যাটেজিস। এগুলো হচ্ছে গ্রোথ স্ট্র্যাটেজিস। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে বলবে যে আমরা কি করে আমাদের বিজনেসকে গ্রো করাইতে পারবো অথবা এক্সপান্ড করাইতে পারবো। প্রথমটা আমরা যেটা দেখি, মার্কেট পেনিট্রেশন নাম্বার 1। এটা হচ্ছে এক্সিস্টিং মার্কেট এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট, মার্কেট পেনিট্রেশন। এরপরে নাম্বার 2 হচ্ছে এই নিউ মার্কেট এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট। তো নিউ মার্কেট হলে এটা হচ্ছে মার্কেট ডেভেলপমেন্ট। এটা মনে রাখতে হবে, যেটা নিউ হবে সেটার ডেভেলপমেন্ট হবে। তাহলে নিউ মার্কেট হলে মার্কেট ডেভেলপমেন্ট। 3 নাম্বার, এটা হচ্ছে এক্সিস্টিং মার্কেট নিউ প্রোডাক্ট। তাহলে যেটা নিউ সেটার ডেভেলপমেন্ট। নিউ কি? প্রোডাক্ট। তাহলে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এটা। আর এখানে দুইটাই নিউ, তো এই জন্য আমরা কি বলবো? দুইটাই নিউ যদি হয় তাহলে এটাকে বলবো ডাইভার্সিফিকেশন। তার মানে আমি আগের বিজনেসে নাই, এখন নতুন বিজনেস স্টার্ট করেছি। আগের বিজনেসও আছে, মানে শুধু আগের বিজনেসেই না, নতুন বিজনেস স্টার্ট করেছি আমরা। ক্লিয়ার? যেটা আগের বিজনেসের সাথে কোনো মিল নাই, ওটা হচ্ছে ডাইভার্সিফিকেশন। স্টার্টিং আপ, হ্যাঁ, এ নিউ বিজনেস, স্টার্টআপ, নিউ স্টার্টআপ। আমার কথা কি ক্লিয়ার হচ্ছে তোমাদের কাছে? তোমরা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। ওকে, কথা আবার ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে না তো? না, না স্যার। হ্যাঁ না স্যার। স্যার। ওকে, গুড, খুব ভালো। তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে চারটা স্ট্র্যাটেজি, 1 2 3 4, যেটা একটু আগে আমি ওখানে এঁকে দেখালাম। তো সেখানে হচ্ছে একটা হচ্ছে মার্কেট পেনিট্রেশন। বলো একটা কি, প্রথমটা কি বলো? মার্কেট পেনিট্রেশন, গুড। সেকেন্ড? মার্কেট ডেভেলপমেন্ট, থার্ড? প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, ফোর্থ? ডাইভার্সিফিকেশন। ডাইভার্সিফিকেশন। গুড। রিফা, সাইমা রিফা, ভালো বলেছো, সুন্দর। এই পেনিট্রেশনের মানে কি বলো তো? পেনিট্রেশনের অর্থ জানো? পেনিট্রেশনের অর্থ জানো? নো স্যার। স্যার বিচক্ষণতা। না, বিচক্ষণতা না। পেনিট্রেশনের মানে হচ্ছে টু এন্টার, প্রবেশ করা। ঠিক আছে? কোথায় প্রবেশ করা? ইনটু দ্য ডিপ, হ্যাঁ, ভেতরে, গভীরে প্রবেশ করা, ভেতরে। এই যে আমরা টিউবওয়েলের পাইপ বসাই না, টিউবওয়েলের পাইপ বসাই না, এটাকে বলে পেনিট্রেশন। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, টু এন্টার ইনটু দ্য ডিপ, ডিপ। আর যখন আমরা বলি মার্কেট পেনিট্রেশন, তাহলে ডিপ ইনটু দ্য মার্কেট, টু এন্টার ডিপ ইনটু দ্য মার্কেট, মার্কেটের গভীরে প্রবেশ করা। ক্লিয়ার? জি স্যার। আর বাকিগুলো তো এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বোঝা যাচ্ছে, ডাইভার্সিফিকেশনও বোঝা যাচ্ছে। ডাইভার্সিফিকেশন মানে হচ্ছে ভিন্নতর কিছু করা। ঠিক আছে? ডাইভার্সিফাই করা, পরিবর্তন করা, চেঞ্জ, টু চেঞ্জ। তাহলে চেঞ্জ কি হবে? চেঞ্জ হবে এক্সিস্টিং মার্কেট এক্সিস্টিং প্রোডাক্টকে চেঞ্জ করে নিউ প্রোডাক্ট নিউ মার্কেটে চলে যাবে। তো এই জন্য এটাকে বলছি ডাইভার্সিফিকেশন।
এবার আমরা এগুলোর এক্সপ্লেনেশন দেখব। নাম্বার 1 হচ্ছে মার্কেট পেনিট্রেশন। তো মার্কেট পেনিট্রেশনে কি বলছে, মেকিং মোর সেলস টু কারেন্ট কাস্টমার্স, এক্সিস্টিং কাস্টমার যারা আছে এদের মধ্যে বেশি বেশি করে সেল করা, উইদাউট চেঞ্জিং ইটস প্রোডাক্টস, উইদাউট চেঞ্জিং ইটস প্রোডাক্টস, প্রোডাক্টকে পরিবর্তন না করে প্রোডাক্টের সেলস বাড়ানো। হ্যাঁ, সাপোজ আমরা যদি একটা এক্সাম্পল বলি, যেমন একটা প্রোডাক্ট আছে, এটা বইয়ের এক্সাম্পলই আমরা, এটা একটু আগের বই ছিল যেটাতে আমরা এক্সাম্পলটা করেছিলাম। সাপোজ আমেরিকাতে একটা ব্র্যান্ড আছে, দেখেছো কখনো এরকম কিছু? জি স্যার। কোথায় দেখেছো বলো? কোথায় দেখেছো? So clothing company, হ্যাঁ, কিসে? clothing Cloth, company. হ্যাঁ, ক্লথ। কি ধরনের ক্লথ? কি ধরনের ক্লথ বলো তো? So denim jeans. হ্যাঁ, জিন্স। এক্স্যাক্টলি। সাইমা রিফাত তো খুবই ইন্টেলিজেন্ট, মাশাআল্লাহ। তো তাহলে যেটা হচ্ছে তোমার জিন্স যেগুলো আছে, সেই জিন্সের পেছনে দেখবা একটা স্টিকার লাগানো থাকে এরকম, লিভাইস। মূলত কোম্পানিটা হচ্ছে লিভাইস স্ট্রস। হ্যাঁ, লিভাইস স্ট্রস। তো সংক্ষেপে তারা এটাকে লিভাইসই বলে এরকম। একটা ফোন এসছে, একটু ওয়েট করো। Okay, so we are talking about Levi's. Existing product is jeans. Existing market is young male. তাহলে যেটা হচ্ছে যে এই স্ট্র্যাটেজিটাকে আমরা কি বলছি? মার্কেট পেনিট্রেশন। Penetration. মার্কেট পেনিট্রেশন। মার্কেট পেনিট্রেশন মানে হচ্ছে আমাকে যেটা করতে হবে, সেলস বাড়াতে হবে ইন দা এক্সিস্টিং মার্কেট। তাহলে সেটা আমি কি করে করতে পারি? সেটা আমি অ্যাডিং স্টোরস করতে পারি। আমার পলিসি হচ্ছে অ্যাডিং, I can add new store, ঠিক আছে? তারপরে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি প্রাইস এর মধ্যে কিছুটা চেঞ্জ আনতে পারি। তারপরে স্টোরের ডিজাইন চেঞ্জ করে দিতে পারি। এরকম কিছু ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি, অথবা তোমার প্রমোশন আছে, কিছু প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস নিতে পারি, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাড়িয়ে দিতে পারি। তাহলে আমার এই যে যারা এখনকার ইয়াং মেল আছে, এরাই যদি 100 ইউনিট কিনে থাকে আগে, ঠিক আছে, এখন এটা সেলস ইনক্রিজ হয়ে এটা হয়ে যাবে 200 ইউনিট সাপোজ। তাহলে আমি 100 ইউনিট বেশি বিক্রি করতে পারলাম। কিভাবে? এই যে পলিসিগুলো নিয়ে, এগুলো হচ্ছে পলিসিস। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে পলিসি। এটা হচ্ছে, আমি বললাম যে এটা হচ্ছে ইফেক্ট। সাপোজ সেলস বার। আর স্ট্র্যাটেজিটাকে আমরা বলছি, এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি, মার্কেট পেনিট্রেশন স্ট্র্যাটেজি। অলরাইট, এরপরে আমরা দেখি আরেকটা হচ্ছে এই এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট ঠিক থাকবে, যা আছে তাই থাকবে, কিন্তু মার্কেটটা হয়ে যাবে নিউ মার্কেট। মার্কেটটা হয়ে যাবে নিউ মার্কেট। তাহলে এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট তাদের কি? এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট হচ্ছে জিন্স। জিন্স। আর নিউ মার্কেট কি? নিউ মার্কেট ছিল ইয়াং মেল। আমি এখন বলবো যে আমি ইয়াং ফিমেলদের কাছে বিক্রি করব।
আমি মেয়েদের জন্য জিন্স বানাবো, ইয়াং ফিমেল। ওকে, তাহলে আমি পেয়ে গেলাম নিউ মার্কেট। আমি এই যে নিউ মার্কেটের যে ডেভেলপমেন্টটা, এটা দুই ভাবে করতে পারি। একটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক্যালিও করতে পারি, আর একটা হচ্ছে আমি জিওগ্রাফিক্যালিও করতে পারি। আমি এটা ডেমোগ্রাফিক্যালি করতে পারি, জিওগ্রাফিক্যালিও করতে পারি। ডেমোগ্রাফিক্যালি করা মানে হচ্ছে কি, যে ডেমোগ্রাফি হচ্ছে স্টাডি অফ হিউম্যান পপুলেশন ইন টার্মস অফ এজ, জেন্ডার, রেস, রিলিজিয়ন, অকুপেশন, ন্যাশনালিটি, এরকম। হ্যাঁ, এই তো তাহলে এগুলাতে যদি চেঞ্জ আনি, যেমন আমরা জেন্ডারের মধ্যে চেঞ্জ আনলাম, হ্যাঁ, তাহলে এটা হবে ডেমোগ্রাফিক্যালি চেঞ্জ। আবার আমি চাইলে এটা বলতে পারতাম যে হ্যাঁ, ইয়াং ফিমেল ডেমোগ্রাফিক্যালি না, আমি মার্কেট জিওগ্রাফিক্যালি চেঞ্জ করব। লাইক আমেরিকা থেকে আমি কি করলাম, যে এশিয়ান মার্কেটে চলে আসলাম, এশিয়া। তাহলে এটাও হতে পারে। তাহলে আমি এটা ডেমোগ্রাফিক্যালি চেঞ্জ করলাম, আর এটা জিওগ্রাফিক্যালি চেঞ্জ করলাম। ঠিক আছে, ডেমোগ্রাফি আর এটা হচ্ছে জিওগ্রাফি, আমি দুইভাবে চেঞ্জ করতে পারি। তাহলে এখানে যেটা হবে, এই স্ট্র্যাটেজিটার নাম কি, যেটা আমি বলেছি নিউ, যেটা সেটা ডেভেলপমেন্ট। নিউ মার্কেট হলে এটা স্ট্র্যাটেজির নাম হচ্ছে মার্কেট ডেভেলপমেন্ট। কি এটা? Market development. মার্কেট ডেভেলপমেন্ট। হ্যাঁ, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট হলে কি হবে, যে তোমার নিউ মার্কেটের মধ্যে সেলস বাড়বে, সেলস ইনক্রিজ করবে। কোথায়? ইন দ্য নিউ মার্কেট, ইন নিউ মার্কেট। এক্সিস্টিং মার্কেটে না, এক্সিস্টিং মার্কেটে হলে তো মার্কেট পেনিট্রেশন, আর নতুন মার্কেটে সেলস বাড়বে, এরকম হলে সেটাকে আমরা বলবো মার্কেট ডেভেলপমেন্ট। হ্যাঁ, তো এটা আমরা কি করতে পারি, পলিসি আমরা বলেছি যে এটা ডেমোগ্রাফিক্যালি করতে পারি, ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ করে দিতে পারি, আর এটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক লোকেশন চেঞ্জ করে দিতে পারি। এরপরে থার্ড যেটা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রোডাক্টটা হয়ে যাবে নিউ প্রোডাক্ট, নিউ প্রোডাক্ট, আর মার্কেটটা হবে এক্সিস্টিং মার্কেট। হ্যাঁ, নিউ প্রোডাক্ট, এক্সিস্টিং মার্কেট, এরকম যদি হয়, তাহলে নিউ প্রোডাক্ট, এক্সিস্টিং মার্কেট কি, এক্সিস্টিং মার্কেট সাপোজ ইয়াং মেল, ইয়াং মেল। আমরা যদি প্রথমটা ধরে চিন্তা করি, ইয়াং মেল হচ্ছে এক্সিস্টিং মার্কেট। নিউ প্রোডাক্ট কি, নিউ প্রোডাক্ট সাপোজ এই যে আমি তাদেরকে জিন্স দিয়েছি, তো জিন্স এটা হচ্ছে সাপোজ নন জিন্স, নন নন জিন্স। এটা কি, কটন হতে পারে, যে কোনো ধরনের কটন ফ্যাব্রিক হতে পারে, কটন মেড গার্মেন্টস হতে পারে, যে কোনো কিছু যেটা খুব ফর্মাল,
জিন্স কিন্তু ফর্মাল ড্রেস না, এটা মনে রাখতে হবে, জিন্স ইজ নট ফর্মাল ড্রেস। তাহলে নন জিন্স দিয়ে আমি ইয়াং মেলকে সার্ভ করলাম। যারা যারা জিন্স পরেছে তারা এখনো হয়তো পরছে, কিন্তু জিন্স যেহেতু ইনফর্মাল পোশাক, তারা বাইরে অথবা এমনিতে স্কুল কলেজে ক্লাস করতে যখন যাবে বা ঘুরতে যাবে, ঠিক আছে, কাজ করতে যাবে যখন, অন্যান্য মানে রাফ কাজ, সেগুলো তারা জিন্স পরবে। কিন্তু যদি অফিসে যায় তারা, যারা হচ্ছে হোয়াইট কলাররা কখনো জিন্স পরবে না। তাহলে এটাকে আমরা বলছি যে যেহেতু এখানে হচ্ছে নিউ প্রোডাক্ট, তাহলে যেটা নিউ সেটা ডেভেলপমেন্ট আমরা বলেছি, তাহলে এটা হবে স্ট্র্যাটেজি হবে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট। প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, ওকে, এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি। এখানেও সেলস বাড়বে, তবে এখানে কিসের কিসের সেলস বাড়বে? নিউ প্রোডাক্টের সেলস বাড়বে, নিউ প্রোডাক্টের সেলস বাড়বে। কোথায়? এক্সিস্টিং মার্কেটে। এটা স্ট্র্যাটেজি কি? চেঞ্জিং প্রোডাক্ট, চেঞ্জিং প্রোডাক্ট, চেঞ্জিং দ্য ফর্ম অফ প্রোডাক্ট, প্রোডাক্টের যে ফর্ম আছে এটাই চেঞ্জ করে ফেলতে হবে। বাট প্রোডাক্টটা এখানে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট হবে, হ্যাঁ, যে প্যান্টের সাবস্টিটিউট, এক্সিস্টিং প্রোডাক্টের জায়গায় নিউ প্রোডাক্ট। বাট মার্কেট এক্সিস্টিং মার্কেট, আমার প্যান্টের মার্কেট, বা জিন্সের শার্টের মার্কেট, কিন্তু তারা এখন ফর্মাল শার্ট নেবে, ফর্মাল প্যান্ট নেবে, প্লেন কটন। এই তিনটা নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি, বুঝতে পেরেছি আমরা এই তিনটা। Yes, sir. জি স্যার। এরপরে আমরা আসি 4 নম্বরে। চার নাম্বার হচ্ছে কম্বিনেশনটা কি বলতো? নিউ প্রোডাক্ট, নিউ মার্কেট। নিউ মার্কেট, হ্যাঁ। এখন একেবারে আগে এটা মানে হচ্ছে একেবারে আমরা নতুন প্রোডাক্টে চলে যাব। নতুন প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে আগে যা ছিল সেগুলোর কোনোটাই থাকবে না। লাইক আগে তো আমি গার্মেন্টসে ছিলাম, গার্মেন্টস থেকে পুরোপুরি বের হয়ে আসবো। চেঞ্জিং দ্য বিজনেস মানে বের হয়ে আসবো বলতে এটার জন্য বের হয়ে আসবো, কিন্তু আমার ওইটা থাকবে, বিজনেসটা থাকবে, ঠিক আছে। আমি থিওরিটিক্যালি মানে ফিলোসফিক্যালি আমি এটা বের হয়ে আসছি, বের হয়ে এসে আমি নতুন টাইপের আরেকটা বিজনেস স্টার্ট করছি, এটা আমি ছাড়ছি না। তাহলে নিউ প্রোডাক্ট হচ্ছে যেমন সাপোজ লেদার, লিভাইসের পার্টস আছে, দেখেছো? লিভাইসের পার্টস আছে, পার্টস। তারপরে তোমার বেল্ট আছে, বেল্ট, যারা জিন্সের প্যান্ট পরে তারা বেল্ট পরে, যেগুলো অনেকগুলো বেল্ট আছে, লেদার মেড লিভাইস। আচ্ছা, এরপরে নিউ মার্কেট যেটা, এটা হচ্ছে মানে এনিবডি। আমি যখন লেদার ইন্ট্রোডিউস করছি
এনিবডি মে বাই। এটা ইয়াং মেল অথবা ইয়াং ফিমেল বলে কথা না, এনিবডি মে বাই। তাহলে পুরোপুরি ভাবেই আমি প্রোডাক্টের ফন্ট চেঞ্জ করে ফেলেছি, মার্কেটও চেঞ্জ হয়ে গেছে। তখন এটাকে আমরা যে স্ট্র্যাটেজি বলি সেই স্ট্র্যাটেজি হলো এটা ডাইভার্সিফিকেশন। কি এটা? Diversification. ডাইভার্সিফিকেশন। এই যে মানুষের হাত পা নড়াচড়া করে, এটা পুরোপুরি ভাবে তোমার সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কন্ট্রোল করে। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম তোমার ইনস্ট্রাকশন দেয়, সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী তোমার এই শরীরের যে বডি পার্টস গুলো আছে সেগুলো মুভ করে। লোকালি এটার ফাংশন কম, সেন্ট্রাল ইনস্ট্রাকশন থেকে এটা কাজ করে। রিসেন্টলি একটা দেখলাম তোমার এই র্যাবের এক অফিসার, সে কোনো একটা জায়গায় বোমা উদ্ধার করতে গিয়ে সে মানে বোম ডিসপোজাল ইউনিটে ছিল, তো সেখানে বোম ব্লাস্ট হয়ে তার একটা হাত তোমার কবজি থেকে নিচ পর্যন্ত ড্যামেজ হয়ে গেছে। তো ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার পরে, কবজি থেকে নিচ পর্যন্ত না, সরি, এটা হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ কবজি থেকে, সরি কবজি থেকে, আমি ভাবছিলাম কোনই থেকে, কবজি থেকে এটা হয়ে গেছে, তো কবজির কিছুটা উপর থেকে কেটে ফেলতে হয়েছে। তো রিসেন্টলি র্যাব তোমার সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট এই সম্ভবত স্যামসাং না কাদের বলছে, কাদের টেকনোলজিতে এরকম তারা আর্টিফিশিয়াল হ্যান্ড বানায়। তো এরকম একটা হ্যান্ড তাকে এনে দিয়েছে, তার বাকি হাতের সাথে অ্যাডজাস্ট করে ওটা ওইভাবে নিয়ে এসে তার হাতের মধ্যে সেট করে দিয়েছে। দেওয়ার পরে দেখলাম যে সে ওই আর্টিফিশিয়াল হাত দিয়েই, এটা মেকানিক্যাল হাত, এটা দিয়ে সে পানির গ্লাস ধরতে পারছে, পানির গ্লাস ধরে উঠাইতে পারতেছে, ঠিক আছে, এবং সেটা খেতে পারতেছে পানীয় ভাবে, বা একজনকে দিতে পারতেছে। চিন্তা করতে পারো তুমি, মেকানিক্যাল হ্যান্ড কাজ করছে। এটা কিভাবে বলছে, এটা কিভাবে কাজ করছে, এটা বলছে যে এটা একটা এমন টেকনোলজি তারা ইন্ট্রোডিউস করেছে ওখানে, যে তোমার ব্রেন থেকে যেই ইনস্ট্রাকশনটা এই হাতের কবজির আগ পর্যন্ত আসবে, ঠিক আছে, কনুই থেকে অল্প একটু নিচ পর্যন্ত, মানে ওই হাতটা যেখানে সেট করা আছে, আর্টিফিশিয়াল হাতটা তোমার যেই বডির সাথে সেট করা আছে, এই বডির কাছাকাছি যে তোমার ব্রেন থেকে যে ইনস্ট্রাকশনটা আসবে বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে যে ইনস্ট্রাকশনটা আসবে যে তুমি হাতটা ধরো, তাহলে ওই ইনস্ট্রাকশনটা এই আর্টিফিশিয়াল হাতের মধ্যে টেকনোলজিক্যালি ট্রান্সফার হয়ে যাবে। ট্রান্সফার হয়ে গেলে তুমি ওই জিনিসটা ধরার জন্য, যে চিন্তা করার জন্য যে নড়াচড়া করার একটা প্ল্যান করছো, ওইটা থেকেই হাতটা নড়াচড়া করবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। হ্যাঁ, এটা কেন হঠাৎ করে মাথায় আসলো, কারণ এই যে হোয়াইট বোর্ডটাতে আমি মাউস দিয়ে লিখছি, মাউস তো নড়াচড়া একটা নির্দিষ্ট ইয়েতে করে, কিন্তু এই যে আমি কি লিখবো, কিভাবে লিখবো, দাগ দিব, মাউসটা নড়াচড়া করছে, অটোমেটিক্যালি এই যে লেখাগুলো চলে আসছে। হ্যাঁ, এটা আল্লাহ পাকের একটা বিশেষ নিদর্শন আসলে এগুলা। তুমি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দিয়ে এই কাজ করাইতে গেলে হিউজ ইনভলভমেন্ট হইতো, এখানে হিউজ ইনভলভমেন্ট, কত লক্ষ লক্ষ যে ইনস্ট্রাকশন দিতে হইতো, এখানে কত অ্যালগরিদম লিখতে হইতো। হাউএভার, তাহলে ডাইভার্সিফিকেশন এটা আমরা দেখছি একটা স্ট্র্যাটেজি।
স্ট্র্যাটেজি। এখানে টোটালি হচ্ছে নিউ প্রোডাক্ট হবে এবং নিউ মার্কেট হবে। ক্লিয়ার? जी सर। তাহলে দেখো মার্কেট পেনিট্রেশন বলছে মেকিং মোর সেলস টু কারেন্ট কাস্টমার্স উইদাউট চেঞ্জিং ইটস প্রোডাক্টস। কিভাবে নতুন এই স্টোর অ্যাড করে তারপরে অ্যাডভার্টাইজিং, প্রমোশন, প্রাইসেস, সার্ভিস, স্টোর ডিজাইন এগুলো লিখে দেখাইছি আমি তোমাদের এখানে। তারপরে সেকেন্ডলি হচ্ছে মার্কেট ডেভেলপমেন্ট, ডেভেলপ নিউ মার্কেট ফর ইটস কারেন্ট প্রোডাক্ট, হাউ কি করে করা যেতে পারে, আইডেন্টিফাই নিউ ডেমোগ্রাফিক অথবা জিওগ্রাফিক এরিয়া। এরপর হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, অফারিং মডিফাইড অর নিউ প্রোডাক্টস টু কারেন্ট মার্কেটস। হাউ কিভাবে এই যে প্রোডাক্টের স্টাইল চেঞ্জ করে হতে পারে, তারপরে ফ্লেভার চেঞ্জ করে হতে পারে, প্রোডাক্টের কালার চেঞ্জ করে হতে পারে, অথবা মডিফাইড প্রোডাক্টস, পুরোপুরিভাবে চেঞ্জ প্রোডাক্টস। এই প্রত্যেকটা কিছু করলেই এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আর পুরাতন প্রোডাক্ট থাকে না, এটা নতুন প্রোডাক্ট হয়ে যায়। যেমন এই যে ফেয়ার এন্ড লাভলি, এটাকে এখন বলছে ফেয়ার এন্ড গ্লো, তাই না? কি বলছে? তোমরা ভালো বলতে পারবে, আমি তো ভালো Glow বলছি। and lovely. হ্যাঁ, কি বলছে? Glow and lovely. গ্লো এন্ড লাভলি বলছে। ও হ্যাঁ, এই জন্য বলছি যে তোমরা ভালো বলতে পারবা। সো ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন হয়ে গেছে গ্লো এন্ড লাভলি। ওখানে দেখবা যে কিছু ফিচার তারা হয়তো চেঞ্জ করেছে এবং প্রমোশন গুলোও তারা চেঞ্জ করে দিয়েছে। অ্যান্টি এজিং ক্রিম নাকি এগুলা? কি এগুলা? এজ বোঝা যাবে না। অ্যান্টি এজিং। ডাইভার্সিফিকেশন বলছে নিউ প্রোডাক্ট ফর নিউ মার্কেট। হাউ কি করে করা যেতে পারে? স্টার্টআপ অর বাই নিউ বিজনেস। এটা দেখো, এটাকে আমরা বলছি এটা হচ্ছে একটা মার্কেটিং প্রসেস। এখানে কয়েকটা স্লাইড আছে, স্লাইডগুলো পরে আমরা তোমাদের প্রেজেন্টেশন দেখব। মার্কেটিং প্রসেসের এখানে আমরা দেখাচ্ছি প্রথমেই আমাদের ফোকাস করতে হবে টার্গেট কনজিউমারকে। টার্গেট কনজিউমার্স, সমস্ত বিজনেস তাদের ফোকাল পয়েন্ট হচ্ছে টার্গেট কনজিউমার। ওকে, টার্গেট কনজিউমার কারা? ওই কনজিউমার যাদেরকে আমি সার্ভ করব, যাদের জন্য আমি প্রোডাক্ট বানাচ্ছি। বলতো এই যে গ্লো এন্ড লাভলি, যেটা এই গ্লো এন্ড লাভলির টার্গেট কনজিউমার কি ছেলেরা? ना सर, फीमेल। ফিমেল কি যারা বৃদ্ধ মহিলা, বয়স মোটামুটি 50, 60, 70 হয়ে গেছে, এদের জন্য? यंग फीमेल। না No, স্যার। sir. Teenager মেয়েদের জন্য। হ্যাঁ, তো তাহলে এই তো তোমরা বুঝতে পারছো যে টার্গেট কনজিউমার হচ্ছে ওই গ্রুপ যাদেরকে আমি ঠিক করে নিয়েছি, যাদেরকে আমি সার্ভ করব আমার প্রোডাক্ট দিয়ে।
এটা ঠিক করার বিভিন্ন রকমের প্রসেস আছে, সেটা আমরা দেখব পরে। তো টার্গেট কনজিউমার যখন আমার ঠিক হয়ে গেল, আমি জানি যে আমি কাদেরকে সার্ভ করতে যাচ্ছি, তখন আমি তাদের জন্য যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে প্রোডাক্ট, প্রাইস, এই প্লেস এবং প্রমোশন, এই চারটা জিনিসের একটা কম্বিনেশন আমি ডিজাইন করব। এই কম্বিনেশনটাকে বলে মার্কেটিং মিক্স। কি বলে এটাকে? মার্কেটিং মিক্স। হ্যাঁ, এখানে দেখো প্রত্যেকটা পি দিয়ে শুরু হয়েছে, প্রত্যেকটাই পি দিয়ে শুরু। একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট, প্রাইস, আর একটা হচ্ছে প্রমোশন, আর একটা হচ্ছে প্লেস। প্রত্যেকটাই পি দিয়ে শুরু, এই জন্য এগুলাকে বলে 4 পিস। কি বলে এগুলাকে? 4 piece. 4 পিস। তাহলে একটা প্রোডাক্ট, একটা পি ফর প্রোডাক্ট, আরেকটা পি ফর প্রাইস, আরেকটা পি ফর প্রমোশন, আরেকটা পি ফর প্লেস। এই কম্বিনেশনটাকে বলে 4 piece. হ্যাঁ 4 পিস তো বলেই, আবার অন্যভাবে কি বলে? Market. মার্কেটিং কি বলে বলো? মার্কেটিং মার্কেটিং মিক্স। এই তো, মাশাআল্লাহ। 7 সেমিস্টারে গিয়ে ভাইবা আছে, ভাইবা এক ক্রেডিটের। সেই ভাইবাতে যদি জিজ্ঞেস করি মার্কেটিং মিক্স কি, তাহলে বলতে পারবা? কি স্যার? হ্যাঁ, ভালো করে দেখে মনে রাখবা। প্রোডাক্ট, প্রাইস, এই প্লেস, প্রাইস, প্রমোশন। প্রমোশন। হ্যাঁ, খুব ভালো। ভালো রে চিটাঙ্গে কি বলে? গম না? স্যার। গম, গমই জি গম। স্যার। খুব ভালো। এই যে মার্কেটিং মিক্স 4 পিস, এটা হচ্ছে তোমার গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য 4 পিস। হ্যাঁ, আবার আমি যদি এটাকে সার্ভিস ম্যানুফ্যাকচারিং এ নিয়ে যাই, তখনই সেটা হয়ে যায় আরো 3টা প্লাস পি হয়ে যায়, টোটাল হয়ে যায় 7 পিস। কয়টা পি হয়ে যায়? 7 এটাকেও piece। বলে মার্কেটিং মিক্স, এটাকেও মার্কেটিং মিক্সই বলে। 1 2 3 4 5 6 7। তাহলে এই এই 4টা পি তো আমরা দেখলাম কি কি? প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্রমোশন, আর একটা হচ্ছে প্লেস। তাহলে বাকি 3টা পি কি? বাকি 3টা পি কি বলো? কোনো আইডিয়া? কি এটা? পিপল। পিপল। আরেকটা হচ্ছে প্রসেস। প্রসেস। আর আরেকটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এভিডেন্স। ঠিক আছে? জি স্যার। ফিজিক্যাল এভিডেন্স। তাহলে এগুলো কিন্তু পি দিয়েই শুরু হয়েছে। দেখো, পিপলের পি, প্রসেসের পি, আর ফিজিক্যাল এভিডেন্সেরও পি দিয়ে শুরু হয়েছে। তাহলে ওই 4টা পি, যেটা প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্রমোশন, প্লেস, ওগুলোর সাথে অ্যাড হলো পিপল, প্রসেস, ফিজিক্যাল এভিডেন্স। তাহলে হয়ে গেল 7টা পি, 7 পিস। ওকে, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে 4 পিস তুমি যদি গুডস তৈরি করো, গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং চলে যাবে, অসুবিধা নাই। কিন্তু তুমি যদি সার্ভিসের কথা বলো, তাহলে কিন্তু এই পিপল, প্রসেস, ফিজিক্যাল এভিডেন্স এটা ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার? জি স্যার। হ্যাঁ, যেমন চানাচুর। চানাচুর খাও?
জি স্যার। চানাচুর খেতে মজা? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ। চানাচুর যে লোকটা বানাইলো সেই লোকটা কি পাঞ্জাবি পরে বানাইলো নাকি শার্ট পরে বানাইলো এটা দেখার দরকার আছে? না স্যার। না। সেই লোকটা কি ম্যাট্রিক পাস নাকি পিএইচডি হোল্ডার এটা জানার দরকার আছে? না না স্যার। স্যার। জানা দরকার নেই। তাহলে গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং এ পিপল খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, ঠিক আছে? জি স্যার। খাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কিন্তু সার্ভিসে ব্যাংকে যে লোকটা তোমাকে ডিল করবে সেই লোকটা তুমি যদি গিয়ে দেখো যে ওই লোকটা ব্যাংকের মধ্যে তোমার এই টি শার্ট আর লুঙ্গি পরে বসে আছে তাহলে কেমন হবে? ভালো হবে, সবসময় তো পড়ে না এই জন্য। হ্যাঁ স্যার, এটা মানানসই না। হ্যাঁ এটা। ক্লাসের মধ্যে টিচার যদি পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে আসে ইউনিভার্সিটির ক্লাসে? না স্যার, হবে না। নট অ্যাকসেপ্টেবল। জি জি স্যার। স্যার। তাহলে এবং এই ইউনিভার্সিটির ক্লাসে টিচারদের কোয়ালিফিকেশনটাও ইম্পর্টেন্ট, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। টিচাররা কতটুকু লেখাপড়া করছে, হ্যাঁ। কোথায় লেখাপড়া করছে, রিসার্চ আছে কিনা, কিভাবে কথা বলে, এগুলো ইম্পর্টেন্ট না? জি স্যার। হ্যাঁ, শক্ত করে কথা বলে নাকি নরম করে কথা বলে এটা ইম্পর্টেন্ট না? জি স্যার, ইম্পর্টেন্ট। খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু যে লোকটা চানাচুর বানায় সেই লোকটা শক্ত করে কথা বলে নাকি নরম করে কথা বলে দরকার আছে? না স্যার। স্যার। দরকার নাই। তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এই যে পিপল খুব ইম্পর্টেন্ট সার্ভিস ম্যানুফ্যাকচারিং। আর একইভাবে প্রসেস, যে কিভাবে সার্ভিসটাকে হ্যান্ডেল করা হচ্ছে, কিভাবে সার্ভিসটা প্রডিউস করা হচ্ছে, এই যে কিভাবে আমি তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি, এই যে আমি তোমাদের স্লাইড না দেখাইলেও তো পারতাম, মুখে মুখে বক বক করতে পারতাম না বই দেখে দেখে? জি স্যার। হ্যাঁ, স্লাইড দেখানোতে তোমাদের জন্য সুবিধা হচ্ছে না, দেখে দেখে বুঝতে পারছো, পড়তে পারছো। জি স্যার। তারপরে আবার এই স্লাইডের উপরে আমি লিখেও দিচ্ছি, আমি তো নাও লিখতে পারতাম, শুধু স্লাইড দেখে দেখেই পড়ে যেতে পারতাম, তাই না? জি স্যার। তাহলে এই যে প্রসেস, কোন প্রসেসে আমি তোমাকে পড়াচ্ছি এটা ইম্পর্টেন্ট। জি স্যার। লাচ্চা সেমাই খাইছো? স্যার খাইছি। ওটা আচ্ছা স্যার, মজা আছে। হ্যাঁ, অনেক মজা আছে। না স্যার, মজা নাই। মজা আছে। স্যার। এই লাচ্চা সেমাই অথবা এই টাইপের জিনিসগুলো যে কি পদ্ধতিতে বানায় সেটা যদি দেখো তাহলে এই জীবনে কোনোদিন আর এগুলা খাবা না, এরকম না? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে দেখো গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে প্রসেসটা কিন্তু আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু সার্ভিস ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে প্রসেসটা ইম্পর্টেন্ট। ব্যাংকের মধ্যে গেলে তোমাকে যদি হচ্ছে 1 ঘন্টা বসায় রেখে পরে হলো যে বলে যে তোমার চেকের মধ্যে সিগনেচার ঠিক নাই, এটা বদলায় নিয়ে আসো, তাহলে কেমন লাগবে? স্যার ব্যাংকে যাবই না। হ্যাঁ, খুব বিরক্তিকর লাগবে। এরপরে নতুন নতুন যে ব্যাংকের সেটআপ গুলো হয়েছে সেগুলোর মধ্যে তুমি যাও, গিয়ে দেখবা যে তোমাকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস দেবে, ঠিক আছে? কোনো প্রবলেম যদি হয়, সিগনেচারে একটু গরমিল থাকে, তাহলে সে ফোন করবে সরাসরি চেকের হোল্ডারকে যে স্যার এটা কি আপনি দিয়েছেন, আপনার সিগনেচারটা একটু এদিক সেদিক হয়েছে। তো সে যদি বলে যে হ্যাঁ এটা মাঝে মধ্যে এরকম হয়, বা আমি আসলে লিখতে গেলে আমার হাত কাঁপে, একটু এরকম সেরকম হয়ে যায় মাঝে মধ্যে, দিয়ে দেন, তো তাহলে সে সাথে সাথে দিয়ে দিবে অফিসার। তো তাহলে কি হচ্ছে, তোমাকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সে বসায় রেখে প্রবলেম সলভ করে দিল, তোমার কাছে ভালো লাগবে, তাই না? তুমি এরপরে আবার যাবা। এরপরে এই যে গ্রামীণ ফোন,
এরপরে রবি, এগুলার কাস্টমার কেয়ারে গিয়েছো? কাস্টমার কেয়ার? জি স্যার গিয়েছিলাম। জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে যাওয়ার পরে কি হয়, তোমাকে একটা টোকেন দিবে। টোকেন হচ্ছে তোমার সার্ভিস নাম্বার, ঠিক আছে, বা তোমার কাউন্টার নাম্বার। তো কাউন্টার নাম্বারে তোমাকে কাউন্টার নাম্বার থাকে না ওখানে, এই কি বলে সার্ভিস কাস্টমার নাম্বার থাকে টোকেনের মধ্যে। এই নাম্বারটা মেশিন থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে এই কাগজটা, এই নাম্বারটা অটোমেটিক্যালি ইয়েতে চলে যায়, মানে যে এখন তার ইয়ে শেষ করলো, এটাকে কিউইং থিওরি বলে। ওই থিওরিতে এটা তার কম্পিউটারে চলে যায় যে এখন সে সে এখন একজনকে সার্ভিস শেষ করেছে, সাপোজ একজন কাস্টমার ম্যানেজার। তারপরে সে একটা বাটনে প্রেস করবে, বাটনে প্রেস করার সাথে সাথেই সে দেখতে পাবে তার সফটওয়্যারে যে নতুন একটা নাম্বার। সে ওইটা ওকে করে দিবে, ওকে করে দিলে তখন মেশিন অলরেডি বলবে যে তুমি কাউন্টার নাম্বার 5 এ চলে যাও, ঠিক আছে, তোমার নাম্বার ধরে বলবে 54 কাউন্টার নাম্বার 5 এরকম বলবে। তাহলে তোমার টোকেন নাম্বার হচ্ছে 54, তুমি যাবা হলো 5 নাম্বার কাউন্টারে। যাওয়ার পরে ওখানে দেখবা যে ওই 5 নাম্বার কাউন্টারের লোকের কাছে সমস্ত সেটআপ আছে, তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে না, সে ওখানে বসায় রেখে তোমার সমস্ত প্রবলেম সলভ করে দিবে। বুঝতে পেরেছো? এগুলাকে বলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস। তাহলে যদি তোমাকে কিছুক্ষণ বসেও থাকতে হয়, তাহলে বসার জন্য তোমাকে সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট দেওয়া আছে, ওখানে বসবা, সোফার মধ্যে বসে থাকবা। এরপরে একপাশে টেলিভিশন লাগানো আছে, তুমি দেখতে থাকবা টেলিভিশন, সময় কেটে যাবে। তাহলে ওখানে তোমার কোনো বিরক্তি তৈরি হবে না। এটা হচ্ছে খুব, মানে এটা হচ্ছে প্রসেস, এটা সার্ভিসে ইম্পর্টেন্ট, গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং এ ইম্পর্টেন্ট না। আরেকটা হলো ফিজিক্যাল এভিডেন্স। ফিজিক্যাল এভিডেন্স কি? ফিজিক্যাল এভিডেন্স হলো সাবানের তো তুমি প্যাকেটের উপরে দিয়েও ঘ্রাণ শুকলে বলতে পারবা কেমন ধরনের ঘ্রাণ, বলতে পারবা না? এটা কি গোলাপ জি ফুলের, স্যার গোলাপ ফুলের ঘ্রাণ নাকি বেলি ফুলের ঘ্রাণ, এটা বোঝা যাবে না সাবানের উপর দিয়ে? বোঝা যাবে। বোঝা যাবে। কিন্তু ইকোনমিক্স এন্ড ব্যাংকিং এর ঘ্রাণ কি? ইকোনমিক্স এন্ড ব্যাংকিং এর ঘ্রাণটা কি গোলাপ ফুলের মতো নাকি হলো জবা ফুলের মতো? জবা ফুলে কোনো ঘ্রাণ থাকে? স্যার গ্রান নাই, এটার মধ্যে কোনো গ্রান নাই। নাকি হাসনা হেনার মতো নাকি কিসের মতো ঘ্রাণ আছে? না না। স্যার। ইকোনমিক্স এন্ড ব্যাংকিং কি গোলাপি নাকি সাদা নাকি কালো? সুযোগ আছে দেখার? না না স্যার। স্যার। নাই। কিন্তু আমরা যদি আইআইইউসির ক্যাম্পাসে যাই, তাহলে গিয়ে বিজনেস ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং যদি দেখি, লাইব্রেরি যদি দেখি, মসজিদ যদি দেখি, অডিটোরিয়াম দেখি, অ্যাডমিন বিল্ডিং, হোস্টেলগুলো দেখি, তাহলে মনে হয় না যে এখান থেকে একটা ভালো ডিগ্রি পাওয়া যাবে? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ওগুলাকে বলে ফিজিক্যাল এভিডেন্স। কি বলে এগুলাকে? ফিজিক্যাল এভিডেন্স। ফিজিক্যাল এভিডেন্স। Physical যে evidence. জিনিসগুলো সার্ভিসে, যে জিনিসগুলো দৃশ্যমান, হ্যাঁ, যেগুলো দেখলে পরে বোঝা যায় যে এটার কোয়ালিটি কেমন হবে। ফিজিক্যাল এভিডেন্স। তাহলে দেখো এগুলো সার্ভিস ম্যানুফ্যাকচারিং এ খুব ইম্পর্টেন্ট। প্যাকেজিং বলে অনেক সময়, প্যাকেজিং, ওটা আরেকটা পি। প্যাকেজিং হলে তখন 8P হয়ে যাবে আবার। সার্ভিস ম্যানুফ্যাকচারিং এ ফিজিক্যাল এভিডেন্সই প্যাকেজিং। তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে এগুলা? টার্গেট কনজিউমার কে ঘিরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে একটা অফার, সেখানে থাকবে প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্রমোশন, আর একটা হচ্ছে প্লেস। টোটালটাকে আমরা বলছি এটা একটা অফার, একটা প্যাকেজ।
এরপরে এই জিনিসগুলোকে কি করতে হয়, প্ল্যানিং করতে হয়, প্ল্যানিং। তারপরে প্ল্যানিংটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়। হ্যাঁ, এরপরে সেগুলোকে কন্ট্রোলিং করতে হয়। কন্ট্রোলিং কিভাবে করে, ইমপ্লিমেন্টেশনের মধ্যে যেটা অ্যাকচুয়াল এবং স্ট্যান্ডার্ড ওটার মধ্যে কম্পেয়ার করে, এটা আমি ওই শুরুতে এই চ্যাপ্টার শুরুতেও বলেছি, কম্পেয়ার করে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে গ্যাপ ম্যানেজমেন্ট, এটা হচ্ছে কন্ট্রোলিং। এরপরে ফার্দার অ্যানালাইসিস করে আবার কি করতে হয়, নতুন করে প্ল্যানিং করতে হয়। তাহলে এটা হচ্ছে তোমার মূলত মার্কেটিং প্রসেস। এই প্রসেসকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য চারদিকে কিছু ফোর্সেস থাকে, যেগুলোকে বলা হয় তোমার ইন্টারনাল এবং কিছু এক্সটার্নাল ফোর্সেস আছে। এগুলোকে বলে মার্কেটিং এনভায়রনমেন্ট। কি বলে এগুলোকে? মার্কেটিং এনভায়রনমেন্ট। এনভায়রনমেন্ট। তাহলে এনভায়রনমেন্টে যেগুলো কাছাকাছি থাকে, একদম মার্কেটিং এর যে বিজনেসের খুব কাছাকাছি থাকে, সেগুলোকে বলে মাইক্রো এনভায়রনমেন্টাল ফোর্স। কি বলে এগুলোকে? এটা না, এই যে এটা, সেগুলোকে কি বলে বলো? এগুলো আমরা থার্ড চ্যাপ্টারের দিকে আছে, মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট আছে, ওখানে পড়বো আমরা। তাহলে এনভায়রনমেন্টাল ফোর্সেস এগুলা, এই মার্কেটিং ইন্টারমিডিয়ারিজ, পাবলিকস, কম্পিটিটর, সাপ্লায়ার্স, এগুলো ওই চ্যাপ্টারে ডিটেইল পড়বো আমরা। এগুলাকে বলে হলো এনভায়রনমেন্ট, মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট। আর বাইরে যেগুলো আছে এগুলাকে বলে ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট, টেকনোলজিক্যাল ফোর্স, তারপরে সোশ্যাল ফোর্স, পলিটিক্যাল এবং লিগ্যাল ফোর্স এবং ডেমোগ্রাফিক ফোর্স। এগুলো হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট। এনভায়রনমেন্ট এগুলো আর খুব ডিটেইলে যাচ্ছে না, কারণ এগুলোর উপরে চ্যাপ্টার আছে, পরে আমরা ডিসকাস করব। এরপরে আরো কিছু বিষয় আছে যেগুলো হচ্ছে মার্কেট সেগমেন্টেশন বলে এটাকে, সেগমেন্টেশন, টার্গেটিং, তারপরে হচ্ছে তোমার পজিশনিং। সেগমেন্টেশন হচ্ছে মার্কেটকে ভাগ করে ফেলা। মার্কেটকে ভাগ করা মানে কি, বায়ারদেরকে ভাগ করা, যারা বায়ার আছে তাদেরকে ভাগ করা। আমি আগেই বলেছি যে টার্গেট মার্কেট ঠিক করতে হলে কি করতে হবে তোমাকে, ওই যে ফেয়ার এন্ড গ্লোর কথা বললাম, যে গ্লো এন্ড কি, এটা কি বললা তোমরা, লাভলি। টার্গেট কাস্টমার ফিক্সড করা। হ্যাঁ, তো টার্গেট কাস্টমার করতে গেলে আগে তোমাকে কি করতে হবে, আগে ভাগ করতে হবে। ঠিক আছে, তুমি সবাইকে তো আর টার্গেট করতে পারবা না। সাপোজ কেউ একজন বিয়ের কথা চিন্তা ভাবনা করতেছে, তাহলে সে কি করবে? ছেলে দেখবে। হ্যাঁ, ছেলে দেখবে, মেয়েরা ছেলে দেখবে, আর ছেলেরা হলে মেয়ে দেখবে। আচ্ছা, তো তাহলে দেখে এখন কি গড়পড়তা বাংলাদেশের সব ছেলেদের দেখবা নাকি? না স্যার। দেখবা না। এর মধ্যে ভাগ করে ফেলবা, যারা এই যে চিটাং এ বাড়ি আছে তারা বলবে যে না, আমরা চিটাং এর বাইরে যাব না, ক্যাটাগরি ওয়াইজ। সুতরাং ছেলে অবশ্যই চিটাংইয়ান হইতে হবে, নাকি? কি বলো? জি স্যার। তাহলে এখন দেখো, তুমি জিওগ্রাফিক্যালি ভাগ করে ফেললা কিনা? স্যার। ভাগ করে ফেলেছো? জি স্যার। এটাকেই বলে সেগমেন্টেশন। কি বলে এটাকে? সেগমেন্টেশন। সেগমেন্টেশন। এরপরে এই চিটাংইয়ান বাই করলা, চিটাংইয়ান। এই চিটাংইয়ানদের মধ্যে আবার আছে যেমন ধরো বংশ, এবার বংশ কি কি বংশ আছে? চৌধুরী আছে, চৌধুরী, চৌধুরী আছে, তারপরে আর কি আছে? ভুইয়া। স্যার খান আছে। খানও আছে। স্যার শেখ আছে, শেখ। স্যার ভুইয়া বংশ আছে। হ্যাঁ, কি আছে? ভুইয়া বংশ। ভুইয়া, ভুইয়া, হ্যাঁ, জাহিদ হোসেন ভুইয়া, ভুইয়া আছে। ওকে, তাহলে দেখো ভুইয়া আছে, চৌধুরী আছে, খান আছে। এবার তুমি আরো
আরো এই যে তিনটা ভাগ করে ফেললা, এগুলাকে বলে সেগমেন্টেশন। কি বলে এগুলাকে? সেগমেন্টেশন। Segmentation. এবার চিন্তা করলা এই চৌধুরী, এই চৌধুরীকে আমি বিবাহ করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, খুব ভালো। তাহলে সিলেক্ট করে ফেললা এই চৌধুরী, খান এবং ভুইয়া, এদের প্রোফাইল দেখলা, প্রোফাইল দেখেছো, দেখে মোটামুটি চৌধুরীকে সিলেক্ট করেছো যে ঠিক আছে। এবং তার মধ্যে আবার চৌধুরী আবার চৌধুরী কয়েকজন দেখলা, হয়তো 2-3 জন দেখলা চৌধুরী, দেখে চৌধুরীর মধ্যে আবার একজনকে ঠিক করলা যার নাম হচ্ছে আদনান চৌধুরী। আদনান চৌধুরী, হ্যাঁ। তাহলে এটাকে সিলেক্ট করে ফেললা মোটামুটি বর হিসেবে। এটাকে বলে মার্কেট টার্গেটিং। কি বলে এটাকে? Market target. এই প্রোফাইল চেক করে তারপরে একজনকে সিলেক্ট করে ফেললা, এটাকে বলে মার্কেট টার্গেটিং। এবার আদনান চৌধুরীর সাথেই বিবাহ হবে নাকি? নাকি হবে না? জি স্যার। স্যার হবে। হবে, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন এই যে ধরো এরপরে আছে মার্কেট পজিশনিং। এই যে আদনান চৌধুরী যদি তোমার পরিচিত না হয়, নতুন একটা মানুষ সে, তার সাথে তোমার এই যে শুভ পরিণয় হওয়ার পরে এই আদনান চৌধুরীর মনে তোমার জায়গা করে নিতে হবে না? আর না হলে আদনান চৌধুরী তোমাকে কেন স্ত্রী হিসেবে মূল্যায়ন করবে? যদি আদনান চৌধুরীর কোনো ডিফারেন্ট পছন্দ থেকে থাকে, আর তুমি যদি দুই ফ্যামিলি অনেকটা জোরাজুরি করেই আদনান চৌধুরীর সাথে সম্বন্ধ হইলো, কিন্তু আদনান চৌধুরীর মনের মধ্যে তোমার জন্য কোনো জায়গা নাই, তাহলে অবস্থাটা কি হবে? মিসম্যাচ হবে না? মিসম্যাচ হবে কি না? জি স্যার। জি স্যার। যে স্যার কি বলেন এগুলো, আমরা তো এগুলো চিন্তাই করতে পারছি না নাকি? মিসম্যাচ হবে। কিন্তু মার্কেটিং এ মিসম্যাচ হলে চলবে না, কি হইতে হবে? ম্যাচ হইতে হবে। ম্যাচ হইতে হবে। তো ম্যাচ হইতে হইলে কি করতে হবে? মনের মধ্যে জায়গা নিতে হবে নাকি? জি স্যার। মনের মধ্যে জায়গা করতে হবে। তো মনের মধ্যে জায়গা কি এমনি এমনি হয়? না স্যার। হয় না, সেখানে কিছু পারফরমেন্স থাকতে হয়, তাই না? কি জি থাকতে স্যার। হয়? পারফরম্যান্স। পারফরমেন্স থাকতে হয়। মনটা থাকতে হয় ওপেন, মনটা খোলা থাকতে হয়। মনটা ব্লক থাকলে আবার সেখানে জায়গা করে নেওয়া যাবে না। মন থাকতে হবে খোলা। আর কিছু পারফরমেন্স যদি হয়, যে পারফরমেন্স গুলো এই খোলা মনকে কি করতে পারে? আকৃষ্ট করতে পারে, তখনই কি হবে? তোমার ম্যাচ হবে। তখনই সংসার ভালো চলবে, বিজনেসও ভালো চলবে। তো এই যে দেখো, এই কথাই বলছে এখানে, মার্কেট পজিশনিং মানে হচ্ছে অ্যারেঞ্জিং ফর এ প্রোডাক্ট টু অকুপাই এ ক্লিয়ার, distinctive and desirable place relative to other competing products in the minds of the target consumer. এই দেখো, এই কথাটা বলেছে in the mind of the target consumer। আমি কি বানিয়ে বলেছি? না স্যার। উদাহরণটা ভালো লাগছে? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে এখানে বলছে যে অকুপাই করতে হবে তোমাকে,
দখল করতে হবে। হ্যাঁ, কাস্টমারদের মনের মধ্যে জায়গা দখল করতে হবে, তাহলেই কেবলমাত্র কাস্টমাররা তোমার কথা বলবে। যেমন ধরো, আমরা এটার একটা প্রমাণ এখনই বের করি। এই যে এই নুসরাত কারিন, তুমি আছো? হ্যাঁ, তোমার তোমার কি সোপ পছন্দ বলো তো? লাক্স নাকি ডাভ নাকি কি? হ্যাঁ, ও কি বলছে আমি বুঝতে পারছি না, ওর এখানে শব্দ হচ্ছে। লাক্স বলছে। লাক্স বলেছে? জি স্যার। আচ্ছা, সাইমার ভয়েসটা ক্লিয়ার মোটামুটি। তাহলে লাক্স বলেছে। দেখো, যদিও আমি ওকে অপশন দিয়েছি, অপশন না দিয়ে, আচ্ছা সাইমা রিফা বলো তোমার কি সব পছন্দ? স্যার ডাব। ডাব? জি স্যার। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, এই ফারহানা মিশু, তুমি বলো তুমি কি কলম দিয়ে লিখতে পছন্দ করো? ম্যাটাডোর অল টাইম। ম্যাটাডোর অল টাইম। অল টাইম, ওকে। আচ্ছা দেখো, এই যে বাজারে অনেক ধরনের কলম আছে না? আছে? জি জি স্যার। স্যার। আছে। তাহলে আমি জাস্ট একজন মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম সে কি ধরনের কলম পছন্দ করে। দেখো, সে একদম খুব সুন্দরভাবে কমফোর্টেবলি ওই কলমের নামটা বলে দিল। ঠিক আছে? তার মানে কি? তার মানে ম্যাটাডোর অল টাইম এই কলমটা তার মনে জায়গা করে নিয়েছে। আরো বাকি এর আগে দুইজনকে সাবানের কথা জিজ্ঞেস করেছি, একজন বলেছে লাক্স আর একজন বলেছে ডাব। তাহলে লাক্সের কথা সে কেন বললো? খুব বেশিক্ষণ কিন্তু চিন্তা করে নাই, এমনি বলে দিয়েছে লাক্স। আহ, তাহলে এই লাক্স, বাজারে তো অনেক ধরনের লাক্স আছে। স্কয়ারের মেরিলও আছে, সে তো মেরিলের কথা বলে নাই, সে কেন লাক্সের কথা বললো? এটা মানে হচ্ছে লাক্স তার মনে জায়গা করে নিয়েছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আরেকজন তো আবার পাশাপাশি লাক্সের কথা বলে নাই, সে তো ডাভের কথা বলেছে। এটা কেন বলছে? তার কারণ হলো ডাভ তার মনে জায়গা করে নিয়েছে। ক্লিয়ার? তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, যে লাক্সের কথা বলেছে তার মনে কিন্তু ডাভ নাই, আর যে ডাভের কথা বলেছে তার মনে কিন্তু লাক্স নাই, বা থাকলেও জায়গা কম। এমন করে যদি প্রিয় মানুষের কথা জিজ্ঞেস করি, যে মৌ আছে এখানে, প্রিয় মানুষকে? স্যার আব্বু। আব্বু? জি স্যার। ঘরে তো আব্বু আম্মু দুইজনই থাকে, আব্বু কেন? আব্বু বেশি আদর করে স্যার। বেশি আদর করে? বেশি চকলেট কিনে দেয়? হ্যাঁ, খেলনা টেলনা কিনে দেয়? জি স্যার। হম। আম্মু করে আর- স্যার। আর আম্মু খালি বকা দেয়? না, আম্মু করে কিন্তু বেশি আম্মু করে। আব্বু। আব্বু একটু বেশি করে? জি স্যার। বেশিরভাগ মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে বলবে আব্বু। আচ্ছা, তো তাহলে এই বিষয়টা দেখো, এই ঘরে একদম ইকুয়ালি, দেখো অলমোস্ট ইকুয়ালি কিন্তু দুইজনই আদর করে। মা তো বেশি, বরং রান্না বান্না করে খাওয়ায়, এটা করে ওটা করে অনেক কিছু করে কিন্তু। হ্যাঁ, তারপরও দেখো এই যে বলতেছে আপু। হ্যাঁ, এই তাহলে বোঝা গেল যে আব্বু হচ্ছে মনের মধ্যে বেশি জায়গা করে নিয়েছে। এটা হচ্ছে পজিশনিং। কি এটা? এটা কি? পজিশন স্যার। পজিশনিং। পজিশনিং, হ্যাঁ। মার্কেট পজিশনিং কেন বলছি? কারণ জায়গাটা হচ্ছে মার্কেটে কাস্টমার যারা, তাদের মনের মধ্যে করে নিতে হবে এই জায়গাটা। এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মার্কেট পজিশনিং। ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা,
এরপরে এখানে আর তেমন কিছু নাই, এখানে মার্কেটিং মিক্স এগুলো বলেছি অলরেডি আমি তোমাদের। এই 4 পিসকে আবার 4 C's ও বলা হয়। যেটা প্রোডাক্ট এটাই কাস্টমার সলিউশন, যেটা প্রাইস এটাই কাস্টমার কস্ট, যেটা প্লেস এটা কনভেনিয়েন্স। কনভেনিয়েন্স মানে কি? কনভেনিয়েন্স মানে হচ্ছে সহজ করে দেওয়া কোনো কিছু। তাহলে প্লেসের মাধ্যমে মূলত সহজ প্রাপ্য করে দেওয়া হয়। সহজলভ্য। জি স্যার। সহজলভ্য, হ্যাঁ সহজলভ্য হচ্ছে যেটা অ্যাফোর্ডেবল আর অ্যাভেইলেবল। তাহলে প্লেসের কাজ হচ্ছে টু মেক থিংস অ্যাভেইলেবল, দ্যাট ইজ কনভেনিয়েন্স। আর আরেকটা হচ্ছে তোমার প্রমোশন। প্রমোশন হচ্ছে কমিউনিকেশন। মূলত আমি অ্যাডভার্টাইজিং করছি বা যাই করছি এটার মাধ্যমে আমি কি করছি? কাস্টমারের সাথে কমিউনিকেট করছি। তাহলে এগুলো হচ্ছে আই অথবা মি ভিউ পয়েন্ট, আই অথবা মি ভিউ পয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে তোমার ইউ ভিউ পয়েন্ট। এটা হচ্ছে ইউ ভিউ পয়েন্ট। এই তাহলে কাস্টমাররা কি তাদের কথা শুনতে চাইবে না তোমার কথা শুনতে চাইবে, কোনটা বলো? কাস্টমাররা তার সলিউশন তুমি নিয়ে আসছো এটা শুনতে চাইবে, তার খরচের কথা তুমি চিন্তা করছো এটা শুনতে চাইবে, তার কনভিনিয়েন্স এর কথা তুমি চিন্তা করছো, তার সাথে যোগাযোগ করছো এটা সে শুনতে চাইবে, এরকম না? এরকম? হ্যালো, জি স্যার। হ্যাঁ। তো যদি এরকম হয় তাহলে এখন বলছে যে এখন এই 4 পিসের থেকেও তোমার এই যে 4 C's যেটা এটা এখন বেশি মানে গ্রহণযোগ্য, মোর অ্যাকসেপ্টেবল। ক্লিয়ার? জাস্ট এখানে ভিউ পয়েন্টের চেঞ্জ হয়েছে। ভিউ পয়েন্ট একটা আই মি উই এই ভিউ পয়েন্ট থেকে চলে গেছে ইউ ভিউ পয়েন্ট। ইউ কমিউনিকেশনে ইউ ভিউ পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি যদি কাউকে বলো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, তাহলে এই যে ইউ, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ফর ইওর মেইল এই কথা যদি বলো তাহলে দুইবার ইউ শব্দ উচ্চারণ করেছো, মানে তাকে গুরুত্ব দিয়েছো, এটা তার কাছে ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, কাস্টমার অবশ্যই এটা চাইবে যে তুমি তাকে গুরুত্ব দাও। এখানে আর তেমন মেজর কিছু নাই, আমরা মূলত এই চ্যাপ্টারটা এখানে শেষ করতে পারি। এই চ্যাপ্টারটা এখানে আমরা শেষ করতে পারি। এর মধ্যে আমরা একটু হয়তো অ্যাটেন্ডেন্সটা যদি নিয়ে নেই, অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা একটু শুনি, এরপরে শেষ করে দেব। আবার সন্ধ্যার সময় ক্লাস আছে, আজকে সকাল 9টা থেকে শুরু করেছি, মাঝখানে তোমাদের একটু গ্যাপ দিয়ে